गुरु नानक पद पंकज बंदन पंकज सिमरो अंगद दुख निकंदन। गुरु अमर दास हृदय नित त्याऊं हृदय नित त्याऊं। श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक। श्री हर गोबिंद सुमत परकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाऊं गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा। बंदो बार बार जगदीसा एक अंकारा सतगुरु प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन दोहरा। भैरव शब्द कुतंगति अरबो वन पुरचाल। सैलपति सबों लख्यो बिदतन काली काल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनो, रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार कृपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाते हुए आप जी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। पिछले दिनी आपां विचारां सरवण करियां किस तरह चंडी प्रगट के कौतक राही सतगुरां ने संगतां दा भरम जाल तोड़िया अते अखौती देवी देवतियां तो बाहर कढ़ के अपनियां सिख संगतां नूं शस्त्र नाल जोड़िया कि सिख जिहड़ा है शस्त्रधारी होना चाहिए है। शास्त्रन के अधीन है राज। जे राज भाग भी लैना है तो वह भी शास्त्रां दे अधीन है। इस तरह सतगुरां ने शास्त्रां की बड़ी महिमा की है। शास्त्र नाम माला एक बाणी लिखी है, उहदे विच शास्त्रां की महिमा की गई है। इउं सतगुरां ने गुरु प्यारिओ चंडी प्रगट करन दा कौतक करके ब्राह्मण केशव दास की भी जिहड़ी है भरम बनिया सी वो भी निकल गया। जिहड़ा कि इन्हां ब्राह्मणां ने संसार के लोकां विच देवी देवतियां की पूजा का अखौती जिहड़ा है जाल फैलाया होया सी वो खत्म कर दिता सतगुरां ने। उस तो बाद सतगुरु थल्ले आ गए आनंदपुर साहिब दे विच लंगर लाया। कल आपां सरवण कर रहे सी जग दे विच सब नूं इकट्ठे बिठा दिता है अरदास करके ते पंडित केशव दास का भरम भी कढ़ दिता कि गुरु नानक का पंथ जिहड़ा है ये किसी मनुख नूं तरजीह नहीं दिंदा। कोई इत्थे छोटा वड्डा नहीं है, सब इक्को जे हन। और खुद भी पातशाह कहते मैं ना गणेश प्रथम मनाऊं किशन बिशन कबहू न त्याऊं। हिंदू मत में कोई शुभ काम करन तो पहला गणेश की पूजा की जाती है, पर गुरु नानक के घर में केवल अकाल पुरख नूं याद किया जाता है, गुरु के अगे नमस्कार की जाती है। ना मैं किसी गणेश की पूजा करनी आ, मैं का मतलब आपां सारे ने। जे साडा पिता नहीं करता तो पुत्रां का भी फर्ज नहीं है उस पासे नूं जाना। धन गुरु गोबिंद सिंह जी कहते मैं ना गणेश प्रथम मनाऊं किशन बिशन कबहू न त्याऊं। तो फिर किहनूं त्याउंदे न? कान सुने पहचान न 300। कान सुनदा शब्द नूं, शब्द के नाल जिहड़ी है साक्षी स्वरूप की पछाण हो नहीं सकती, क्योंकि शब्द का कोई रूप नहीं है। आपां सुन रहे हैं पर दिसदा नहीं है। चक्कर चिन्ह अर वर्ण जाति अर पात नाहन जे रूप रंग रेख पेख को कह ना सकत कि ये परमेश्वर का रूप ही वर्णन किया है। वो रूप है शब्द।
ਕਾਨ ਸੁਣੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ 300 ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੋਰੀ ਭਗ 100। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਵਨ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਧੁਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਧੁਨ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਚੇਲਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦੀ ਅਗਾਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਪਾਲ ਪੋਸ਼ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਾਬਿਆ ਜਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਾੜ ਕੀਤੀ ਆ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨੇ ਸਿਖਾਏ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਤਵੇਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਕਿ ਜਥਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਅਤੇ ਉੱਠੇ ਇੱਕਦਮ ਪਲੰਘੇ ਤੋਂ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ। ਉੱਡਦਿਆਂ ਉੱਡਦਿਆਂ ਗੋਡਾ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਦੇ, ਦੇਖੋ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਦੱਸੀ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸੀ ਆ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਲਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਵਰਤਾਵਾ ਵਰਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਛੋਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੋ ਹੋਰ ਘਾਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਔਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਓਨਲੀ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਜਦ ਥੱਲੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਅਸਲੀ ਚੰਡੀ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੰਡੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥੱਲੇ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਓ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਅਤੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਪੈਰਬ ਸ਼ਬਦ ਤੰਗ ਤੇ ਅਰਹੋ ਵਨ ਪੁਰ ਚਾਲ ਸਹਿਲਪਤੀ ਸਭੋਂ ਲਖਿਓ ਬਿਦ ਤਨ ਕਾਲੀ ਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਔਰ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਸਾਰਾ ਘਿਓ, ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਵਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲਾਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਲੱਗੀ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆ ਗਈਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਆਹਾ ਹੀ ਚੰਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਗਣੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਥਮ ਨਾਉ ਕਿਸ਼ਨ ਬਿਸ਼ਨ ਕਬਹੂ ਨ ਧਿਆਉ ਕਾਨ ਸੁਣੈ ਪਹਿਚਾਨ ਨ 300 ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੋਰੀ ਪਗ ਇਨਸਿਓ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਸੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਸੇ ਕਿਤੇ ਆਏ ਸੰਸਾਰਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਜਗ ਬੌਰਾਨੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੇ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ਜੀਓ ਅਵਰੋ ਨਾ ਜਾਣੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਕੈ ਏਕ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਪਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਮੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜੇ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਚੀਨ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਖੋਜ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਚਾਨਣੇ ਇੱਕ ਵਸਤ ਪਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਸੇ ਕਿਤੇ ਆਏ ਸੰਸਾਰਾ। ਸ਼ਬਦ ਧਰਤੀ, ਸ਼ਬਦੇ ਆਕਾਸ਼। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਬਣਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸ਼ਬਦੇ ਧਰਤੀ, ਸ਼ਬਦੇ ਆਕਾਸ਼, ਸ਼ਬਦੈ ਸ਼ਬਦ ਭਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕੈ ਪਾਛੈ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ, ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੀਤਾ ਪਛਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੰਡੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੋ। ਆ ਬਾਬਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਨੇ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ? ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਆ ਅੰਧਾ ਕਿਨੇ ਨੇ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ ਰਣ ਮੈਂ ਤੇਗ ਵਗਾਈ। 19 ਤੁਪਕ ਤਾਨ ਚਲਾਈ 19 ਹਸਤ ਚੜਾਈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਰਾ। ਔਰ ਸੁਨਿਓ ਬਰਲੇ ਗੁਰ ਆਏ ਅਦਭੁਤ ਲਗ ਕਰ ਗੁਰ ਬਿਸਮਾਏ। ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ,
ਕੋਈ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ ਆਦਿਕ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਬੋ ਚਾਹਤ ਸੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਪਹਾੜੀਆ ਕਹਿਲੂਰੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਟ ਪਟ ਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਉਪਹਾਰ ਆਏ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਸਥਾਨ ਵਿਸਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਅਨਕ ਰੰਗ ਕੋ ਫਰਸ਼ ਡਸਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਵਿਛਾਈ ਕਰੋ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਆਸਣ ਲਾਓ ਜੀ। ਨੀਚ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰਾ ਸੋ ਪਟ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਚੌਫੇਰਾ। ਇਹੋ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਛਤਰ ਚਵਰ ਤਖਤ ਆਦਿ ਇਹ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਤੋ ਆਦਿਕ ਬੜੇ ਮਸੰਦ ਥੂਲ ਦੇ ਅਰਤਨੀ ਬਿਲੰਦ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਵੀਰ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ। ਵੀਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰਾ, ਵੀਰ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੇਤੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਹੈ। ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਦਸੌਂਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਚੇਤੋ ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਮੋਟੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਪੇਟ ਸੀ ਤੇ ਚੱਕਰਾ ਧਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਪ ਗੁਣ ਜਨ ਸੋ ਸਭਾ ਸੰਪੂਰਨ ਬੈਠੇ ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ ਬਿਦਰੂਰਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 52 ਕਵੀ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨੋ ਹੀਰੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਰਤਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ ਆਦਿਕ ਰਾਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣ ਕੇ ਕਾਜੇ। ਇਤਨੇ ਕਹਿਲੂਰੀਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਮਦ ਧਰੇ ਵਿਸਾਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਭੋਕਣ ਜੁਤ ਪਟ ਜਾਲਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀਗਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਹਿਣੇ ਸੋਹਣੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਰ ਬੰਦੇ ਬੰਧਨ ਕਉ ਕਰੇ ਧਨ ਕੀ ਪੇਟ ਅਗ ਕਰ ਧਰੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਆਇਸ ਨੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਤੀਰ ਖੜਕ ਸਿਪਰ ਕਉ ਧਰੇ ਸਰੀਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੈਠੋ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਔਰ ਖੜਗ ਤੇ ਸਿਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਢਾਲ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਬਿਦ ਤਨ ਤੇ ਬਿਸਮਾਏ ਸਭਾ ਮਜਾਲ ਥਰੇ ਸਮਦਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਸ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਾਟ ਗਈ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 22 ਧਾਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਚਮਕ ਉੱਠਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ, ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਗੁਰੂ ਕੋ ਰੰਗ ਖੜਗ ਵਿਸਾਲ ਕਸੇ ਕਟ ਸੰਗ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਜਲਾਉ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਖੜਗ ਗਾਤਰੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਤੀਰਨ ਭਰਿਓ ਨਿਖੰਗ ਤਨੁਖ ਦਰਾਜ ਨਿਠੁਰ ਪਰ ਅੰਗ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਤੇ ਨਦਾਉਣ ਦਾ ਜੰਗ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਾ, ਤਲਵਾਰ ਗਾਤਰੇ ਵੱਡੀ ਔਰ ਧਨੁਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ। ਤੁਰਤ ਚਮਰ ਸੁੰਦਰ ਬਹੁਬਾਰੀ ਚੂਲਤ ਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਛਬ ਬਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਲਗੀ ਝੂਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਛੱਬੀ ਭਾਵ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ। ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਬਹੁ ਮੌਲ ਵਿਭੂਖਨ ਸੋਬੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਰ ਬਿਨ ਦੁਖਨ। ਔਰ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕਰਕੇ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਾਜਨ ਸਨ ਕੀਨਾ, ਹੱਥ ਜੋਰ ਸਬਰ ਬਨ ਦੀਨਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਵੇ ਵਿਦਤਾਏ, ਤੁਮਰੇ ਬਿਨ ਕਰ ਕੌਣ ਸਕਾਏ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕੌਤਕ ਸੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਐ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੋਢੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਈ ਕੋਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਬਚਤ ਬਰਲੀਨਾ, ਭੀਮ ਪੁਚਾਲ ਆਦ ਸਭ ਚੀਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਲਾਈਟ ਬੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੜੇ ਭੁਚਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਬੜਾ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੁਰਕ ਤੇਜ ਤਪਤਿਓ ਜਗ ਭਾਰੇ, ਬਿਨ ਰਾਵਰ ਕੋ ਕਰ ਨਿਰਬਾਰੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕੌਣ ਠੰਡਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਿਰਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੰਥ ਕਰਨ ਕੋ, ਸਫਲੇ ਜਬ ਦੇਹੁ ਰਾਜ ਧਰਨ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਦਿਕ ਗਿਰਨਾਥ ਉਚਾਰੇ, ਸੁਨਗਰ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਦਾਰੇ। ਇਉਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਗੁਰ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤੁਮ, ਕਰੋ ਸਕਲ ਮਿਲ ਆਪ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਜੇ ਪਹੁਲ ਤਾਂ ਛਕਾਉਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਸਜਾਉਣਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਜੁਗਤ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਢੰਗ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਬੈ ਹਜ਼ਾਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਬੈ ਹਜ਼ਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਹੈ, ਬਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਹਨੂੰ ਚਰਨ ਪਹੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਜਲ ਵਿੱਚ ਧੋ ਕੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਧਾਰੇ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਸੋਈ ਜੋ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਈ ਜੋ ਚੜੇ ਤਰੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਈ ਜੋ ਸੱਜਣ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜੋ ਪੰਥ ਸਾਜਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਆਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁਲ ਲਓ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁਲ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਣੋ ਸਾਰੇ। ਖੰਡੇ ਕੀ ਲਵੋ ਵਧ ਹੈ ਅਦਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ 17 ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਆਦਿ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਭੰਨ ਕੇ ਉਹ ਲਿਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਲਿਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਧਰ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ 2-2 ਟਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। 17 ਵਾਰੀ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਝਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਥੱਕ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ। ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ
ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਸਿੱਖ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ इनको गुरु गोबिंद सिंह आबे हजात दियो है, इनको गुरु जी ने अमर की दात दी है। कहते जिस करके इन्हां विच इन्ना जोश आ गया है। एक इन्हां दा अकाल तख्त है, एक इन्हां दे कोले हरमंदर साहब है, ते हरमंदर साहब का जिहड़ा सरोवर है ना, उहदे विच ही गुरु ने अमृत प्रगट कर दिता है। ते जदों उत्थे नमस्कार करके इस सरोवर दे विच चुब्भी ला के बाहर निकलदे आ ना, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਐਸਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੀ ਢਾਵਾਂਗੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਵੀ ਢਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਪੂਰ ਦਿਓ, ਪਾਤੀ ਮਿੱਟੀ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾਈ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਲ ਪਾਇਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲਣ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਥ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਾਜੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲੋ, ਆਬੇ ਹਜਾਤ ਲਓ, ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਕਨੀ ਰਾਜ ਲੈ ਦੇ ਅਪਰ ਨਿਰਪਤ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜਾ ਬਣਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੌਜ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਫੌਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਭੋਗੋਗੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਲਾਗੋ ਪਾਵਤ ਸਿੱਖ ਦਿਓ ਰਹਿਣੀ, ਆਪਣੇ ਸਰਬ ਮਾਨੇ ਤੁਮ ਕਹਿਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਨੇਊ ਤੇ ਬੋਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹੁਲ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਭੇਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਬਦਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੰਥ ਸਜਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤ ਦਾ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਨਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾੜੀ ਕੱਟ ਲਈ, ਮੁੱਛਾਂ ਕਟਾਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਲ ਕੱਟ ਲਏ, ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁਲ ਤਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆ ਧੋਤੀ ਬੋਦੀ ਤੇ ਜੰਝੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਦ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਜੱਟ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਬੀ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਚਮਿਆਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਨਿਆਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਆ ਕੇ ਛਕ ਲਵੇ। ਪਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੂੜਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਪੰਜ ਚੂੜੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਟੇ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲੈਣ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜੂਠਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਜੁਗਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਤੀ, ਆਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਛਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਛਕ ਤਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਲੈਣ ਲਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਭਰਮ ਕੱਢਣੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਕੋ ਧਰਮ ਵਡੇਰਾ, ਸਰੇ ਨਹੀਂ ਬਿਨ ਕਿਸ ਬੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀਏ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਹਾੜੀਏ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਪਰੋ ਨਿਵਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਾਣ ਕੋ ਪ੍ਰਾਣ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਮੁਖ ਹੈ ਅੰਗਾ, ਖਾਲਸੇ ਕੇਹੋਂ ਸਾਸਾ ਸੰਗਾ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਾਵੇ ਗਹਿ ਵਿਪਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਮਣੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਨਰਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਮਣੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾਗਾ, ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣੇ। ਨਾ ਉਹ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਲੱਸੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਕ ਵਿਖੇ ਭਦਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦਰਪਨ ਯਾਦ ਜਨੇਊ ਬਰਨਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਕ ਵਿਖੇ ਭਦਰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਪਾਤਕ ਹੁੰਦਾ ਸੂਤਕ ਤੇ ਪਾਤਕ। ਸੂਤਕ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਘਰੇ ਤਾਂ ਸੂਤਕ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਤਕ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਰਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਦੂ ਸ਼ੇਪ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੱਦਰ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਭਾਵ ਹਜਾਮਤ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਨ ਰਹੇ ਧਰਮ ਨ ਰਹੇ, ਕਰ ਉਪਹਾਸ ਪਰ ਨਰਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਪਏ, ਕੇਸ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਕਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਕਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਡਾ ਉਪਹਾਸ ਮਖੌਲ ਉਡਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਛਕ ਲਈਏ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਕਾਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰੇ, ਜਿਸਕੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਅਨਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਲੱਜਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਨੀਗਾ, ਸਰੀਕੇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਬਣ ਗਏ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਭੀਖੀ ਗਏ, ਜਦ ਭੀਖੀ ਗਏ ਨਾ ਮਲਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਭੀਖੀ ਉਤਰੇ, ਤੇ ਭੀਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਬਾਣੀਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ।
ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਕੱਟਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨ ਪੌੜ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਕੇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਥੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਔਰ ਚਰਨ ਪੌੜ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਸਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਕੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ 2-2 ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪੈਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸੋਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਮਿੱਤਰੋ 2 ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋਨੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਕ ਬੇੜੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਧੋਤੀ ਜੰਜੂ ਬੋਦੀ ਆਦਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਦੱਸੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਭਿਗੋਏ ਕਿਰਪਾ, ਭਿਗੋਏ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਵਕ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਕਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ ਸੂਰ ਸਰਾਡਨ ਸੁਧ ਸੁਧਾਰਕ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ। ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਪਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨਾ। ਪੂਰਬਲੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਕੀ ਕਾਨ ਸਕਲੇ ਮਿਟਾਏ ਜੇਤ ਮਤਿਆਨ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਹਮੇ ਵਾਲੀ ਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਨੇਊ ਬੋਧੀ ਆਦਿ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ 6 ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪੂਰਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਮਨ ਦੇ ਜੈਨੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੰਡੀ ਨੂੰ ਲਵੇੜ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਚੋਂ ਪੱਟਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਬਾਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੋਨੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚਿੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਸਤਰ ਕੱਪੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਮ ਤੋ ਤੁਮ ਕੋ ਰੀਤ ਪਲੇਹੀ ਦੇਤੇ ਹੈ ਸਭ ਲੇਕਿਨ ਹੇਰੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਰੀਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਨਸ ਰਾਖੋ ਕੇਸ ਮੋਹਰ ਗੁਰ ਕੀਨਸ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੰਨ ਪਾੜਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਨਾ ਸੁੰਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੇਸ ਘੋਣ ਮੋਹਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੀਏ, ਨਾ ਸੁੰਨਤ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਈਏ ਤੇ 18-20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹੇਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਮੋਹਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਔਰ
ਜਨੇਊ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗਾਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਧਾਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਗੋਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਆਪ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜ ਭੋਗਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਲੋਕ ਵਾਸਤੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਨਾ ਸੁਖ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਸਾਧ ਬਣ ਗਏ, ਵਧੀਆ ਘਰੇ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਧੋਤੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਯਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਦੋਨੇ ਦੁਖੀ ਆ। ਨਾ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਨਾ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਸੁਖੀ ਆ ਕੌਣ? ਸੁੱਖ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ। ਜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲੂੰਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਤਖਲਸ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਸਿੰਘ ਬਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਧਰਵਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਪਹਿਰੋ ਕਾਛ ਸੋ ਪੂਰਬ ਰੀਤੀ। ਕੱਛ ਕਛਹਿਰਾ, ਅਸੀਂ ਕਛਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੋਤੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਛਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਕਰ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨੇਜ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਛਹਿਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਛਹਿਰਾ ਗੋਡੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੋਤੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਛਹਿਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਗੋਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੀੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੱਲਿਓ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਸਕਦਾ, ਲੜਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਛਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਰਹੋ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਧਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੱਸਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖੜਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਪਿੱਛੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਣਾ, ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਯਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਉਤਰਿਆ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਖਲਸ ਹੈ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਰੂਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਐ, ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਸਤਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਜੋ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਨਾਵਾਂਗਾ। ਵੈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਮਤ ਬਿਤ ਕੇ ਹੋ, ਤਬ ਇੱਕ ਨੰਦ ਨਿਰਪਤ ਜਗ ਪਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਐ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੰਦ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਨ ਬ੍ਰਿਪਣ ਤੇ ਪੈ ਕਛਮਾਨਾ, ਵਰਣੀ ਕਰੇ ਮੰਤਰ ਪੜਨਾ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਡਰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਰਨੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਸਨ। ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਨਿਤ ਕਰ ਸੋਏ, ਮੋਹਿ ਬਿਗਾਰੇ ਆਸਨੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣ। ਵਰਨੀ ਕਰੇ ਰਾਜ ਉਲਟਾਵੈ, ਰਿਪਦਿਸ਼ ਹੋਏ ਜਬ ਧਨ ਕਛ ਪਾਵੈ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੋਹ ਲੈਣ ਔਰ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਉਲਟਾ ਦੇਣ। ਏਮ ਵਿਚਾਰ ਤਿਨ ਬ੍ਰਿਪ ਬੁਲਾਏ, ਕਛ ਧਨ ਦੇ ਕਰ ਸਿਰ ਮੁੰਡਵਾਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮਨਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਪੁਨ ਸ਼ਲੋਕ ਤਿਸ ਬਿਦ ਕੇ ਕਰੇ, ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੇਲੇ ਧਰੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਜਦ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕੀਤੇ, ਜੈ ਕੇ ਸਿਰ ਮੁੰਡਵਾਨ ਲਾਗੇ, ਰੀਤ ਬਿਪਰਜੇ ਇਮਹੀ ਆਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਦੀ ਰੀਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਦੇ ਮਤੀ ਬਰਜ ਬਿਆਸ ਪੜਾਇਆ, 3 ਘਰ ਜਗ 18 ਘਾਏ, ਕਿਰਤ ਨਾ ਚੱਲੇ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਜਨਮੇਜਾ। ਤੋ ਜਨਮੇਜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਾ, ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਜਦ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੋੜ ਹਟ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਜੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜੂਆ ਖੇਡਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਜ ਹਾਰਾਂਗੇ, ਰਾਜ ਹਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਬਈ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾਗਾ, ਕਾਲੇ ਘੋੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਸਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ। ਕਹਿ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਜੱਗ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜੱਗ ਕਰੇਗਾ, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦੇਗਾ, ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਘਟੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹੋਊਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਘੋੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਘੋੜੀ ਨੇ ਬਸ਼ੇਰਾ ਦੇਤਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ, ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਸ਼ੇਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਲਿਆ ਪੋਸ਼ਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਬਸ਼ੇਰੇ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਮਿਲੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਵਿਸਰ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਰਾਣੀ ਬਣ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੀਏ ਤੇ ਜੱਗ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਸੱਦੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸੱਦੇ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ
ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੋਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਾੜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾੜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੱਸ ਪਏ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇਜ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਸਮਝ ਕੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਸਮਝ ਕੇ, ਬਾਬੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗਾਤਰੇ ਤਲਵਾਰ ਪਾਈ ਸੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 18 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਖੜਾ ਸੀ ਕੋਲੇ, ਰੋਕਿਆ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਲੱਗੂਗੀ, ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢੂਗਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਾੜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੰਦ ਕੱਢੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸਾਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੇਸ ਕੱਟਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੌਂਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾੜੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਕੇਸ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਕੇਸ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੇ ਵੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵੇਲੇ ਨਕਲੀ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਔਰ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਵਟ ਸੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਸ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸਾਬਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਉਂਗਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਜਨ ਤਪੱਸਿਆ ਬੰਦਗੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾੜੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਟਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਕੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਕੱਟੇ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਘੋਣ ਮੋਣ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਰੀਤ ਚੱਲ ਪਈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਰੀਤ ਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚੱਲ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਸਖਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੇਸ ਘੋਣ ਮੋਣ ਸੀ ਉਸ ਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵਗੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਟਾਹਲੀ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਘਰੇ ਮਾਈ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਬੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੀ ਘਰੇ। ਉਹ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਨੰਗਾ ਸਿਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੋਈ ਕਿਉਂ ਆ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਰੋਈ ਤੇ ਜਵਾਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੱਲੀ ਵਿਛਾਤੀ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਬੈਠੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਮਰੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਭਰ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਤਨੇ ਖੇਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਮਰ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਈ ਹੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚੋਂ, ਤਾਈਓ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਤਨੇ ਨੈਣ ਆ ਗਈ। ਨੈਣਾ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਰੋਣ ਵੇਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਬੀਬੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਬੈਣ ਪਾਉਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੈਣਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਨੈਣ ਆਈ, ਵੱਡੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆਪਣੇ ਕੌਣ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਾਹਲੇ ਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਣ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਪਏ ਆਪਾਂ। ਇਤਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਨੈਣ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨੈਣ ਵੱਡੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਭੈਣੇ ਕੌਣ ਮਰਿਆ, ਮੈਂ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਵੈਣ ਪਾਵਾਂ, ਉਹੇ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਹਣੀਆਂ ਦੇਵਾਂ।
ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਛ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਕੌਣ ਮਰ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੇਤੋਂ ਆਇਆ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਆਪਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੌਣ ਮਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਣ ਮਰਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਗਾ। ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਤੇ ਬੁੜੇ ਨੇ ਖੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਦਬਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਏ। ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਰੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦਾ ਸਿਰ ਜਮਾ ਨੰਗਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੂਹ ਤੇ ਭੁੱਲ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ, ਰਾਹ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਣ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਅੰਗਾ ਅਲਾਹਣੀ, ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਨ ਪਾਵਾਂ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਵੀ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੈਰ ਜਿੱਥੋਂ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਪਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ। ਐਸੇ ਪਰਵਤ ਜੋ ਰਖ ਕੇਸ਼, ਬਹਿਰੋ ਕਾਚ ਸੋ ਪੱਟ ਪਰ ਬੇਸ। ਜਹ ਕੇ ਸਿਰ ਮੁੰਡਵਾਵਣ ਲਾਗੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਲੁਕਾਉਣੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਸੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨੀਗਾ। ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾਤੀਆਂ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੁਰੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦਾੜੇ ਰੱਖੋ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਹਿਨੋ ਤੇ ਪਹੁ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ। ਐਸੇ ਪਰਮਤ ਜੋ ਰਖ ਕੇਸ, ਪਹਿਰੋ ਕਾਚ ਸੋ ਪੱਟ ਪਰ ਬੇਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਪ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬੜੀਆ ਸੁੰਦਰ ਭੇਖ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਭੇਖ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅਸਨੀ ਕੋ ਵੇਖ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਤਬ ਕਰਿਓ ਜਸ ਤੁਮ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ, ਕੇਸ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਹੁਲ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਆਏ ਮੈਂ ਪਹੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ ਵੀ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਮਗ ਪਾਵਨਾ ਹਮ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਪੰਥ ਚਲਾਵਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰਲੋਗੇ ਨਾ ਰਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਥ ਸਾਜਣਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਚ ਰਲਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਢੰਗ ਵਰਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਰਤ ਕਰਤ ਚਾਰੂ ਬਰਨਾ, ਬਨ ਤੁਰਨ ਕੇ ਦੀਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਹਨ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ, ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇਊਂਗਾ। ਇਨ ਗਰੀਬਨ ਕੋ ਦੇਉ ਪਤਸ਼ਾਹੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਵਿਚਾਰ ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्व मैं पंचन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे हो बलहार, हे संत कै सदा संग आधार, हे ठाकुर हों दास रो निर्गुण गुण नहीं कोई, नानक दीजा नाम दान आए प्रभ शरणागति, नित दयाल एक अखर हर मन बसत, निहाल एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच होए, वाहिगुरु जी की फतेह है, विनाशन सोए, वाहिगुरु जी की फतेह है, विनाशन सोए, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਥਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 5:30 ਤੋਂ 6:30 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।